হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে স্টেনিং টেকনিক্স এর ক্লাসিফিকেশন করেছিলাম। Staining techniques can be classified into three categories: simple, differential, and special. তো আমরা আজকে চেক করব ওয়ান বাই ওয়ান স্টেনিং টেকনিক্স। পুরোটা হবে না, আরেকটা ক্লাস লাগবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ সিম্পল স্টেনিং টেকনিক। সিম্পল স্টেনিং টেকনিক্স। Difference that simple versus differential. Simple staining versus differential staining. First and foremost difference between the simple and the differential. Simple staining uses just single stain. Just use one stain during the whole procedure. Whole procedure contain only single stain use. That is a simple stain. But in case of differential staining, two stains are used normally. Two stains are used. One is called primary stain, other is called counter stain. Okay? Primary and counter stain. Okay? That is the first and foremost difference between the simple and differential. Second difference is the purpose of use. Simple staining and purpose of use is the just visualize the bacteria to see the size, shape, arrangement of the bacteria. ঠিক আছে? Nothing else. আর কিছু করা যায় না। Differentiate. We cannot differentiate the bacteria into two categories or more categories. Categorization is not possible by means of simple staining. But differential staining is important for categorization of bacteria to divide the bacteria into different groups. So দুটো important difference আমরা create করতে পারবো between simple staining technique and the differential staining technique. Point clear everyone? Audio শোনা যাচ্ছে? All things are correct? আনসার করবে? লিঙ্ক কিন্তু মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে, আমাকে খুঁজে পাবে না। আনসার করবে। এই আগের ক্লাসে সেম হচ্ছিল। একটু আনসার করবে। হঠাৎ করে বলছে লিঙ্ক নেই স্যার, আপনাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তো আনসার হ্যাঁ করতে থাকবে। ক্লিয়ার। এটা 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 যে গুগল মিটের এই অ্যাপটার আপডেট নেওয়ার পর আজকে দেখলাম ফার্স্ট ইস্যু, একটু আমাকে আপডেট দিতে থাকবে। তো সিম্পল স্টেনিং টেকনিক ইউজ সিঙ্গেল স্টেন অর ডাই। Single stain or dye. Simple staining technique reveals the basic shape and size as well as cell arrangement. Cell arrangement. So, what are the purpose of simple staining? Purpose is shape observe করা, size observe করা, micrometry করব, shape observe করব simple staining দিয়ে, as well as cell arrangement check করা। Different types of cell arrangements possible, coccus and bacillus, that arrangement could be visualized under simple staining by simple staining। ঠিক আছে? তো simple staining procedure তোমরা করেছো, আমাকে একটু আনসার করবে। খুব সিম্পল প্রসিজার। সিম্পল স্টেনিং এর স্টেপস অফ অপারেশন কি কি করেছো? যারা করেছো আনসার করবে, আই থিঙ্ক সবাই করা উচিত। বলো। স্যার ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়াল স্মিয়ার ক্রিয়েট করেছি, তারপর হুম। স্টেনটাকে ড্রাই করেছি, দেন মাইক্রোস্কোপের দ্বারা অবজার্ভ আর তার আগে এক্সেস স্টেনটাকে ওয়াশ করেছি। একদম সিম্পল স্টেপ। সিম্পল স্টেনিং, সিম্পল স্টেপ, দ্যাট ইজ প্রিপেয়ার স্মিয়ার,
Add culture, cover with stain, cover the smear with stain, excess stain, drain off, washed off, excess stain, observe under microscope after drying, observe under microscope. Simple procedure. Types. Simple staining types. আচ্ছা মাইক্রোস্কোপে ভিজুয়ালাইজেশন করছো 10x 45x 100x কোনটা কি করছো? সিম্পল স্টেনিং গ্রাম স্টেনিং 10x এ অবজার্ভ করেছো 45x এ না 100x এ? 45x। 45x 100x এ এখনো কাজ এসছে? হ্যাঁ, ওই এন্ডোস্পোরের ইয়েটাতে অয়েল ইমার্শন করে 100x। মানে এন্ডোস্পোর স্টেনিং হয়ে গেছে তো, তাই তো? হ্যাঁ একদমই তাই, এন্ডোস্পোর দেখার সময় 45x আর কিছু দেখতে পাবে না, এন্ডোস্পোর এত স্মল স্ট্রাকচার, এমনি 100x তো ভালোভাবে দেখা যায় না, অয়েল ইমার্শন করলে এমনি একটু হেজি হয়ে যায়। তো অয়েল ইমার্শন করলে 100x, উইদাউট অয়েল ইমার্শন হচ্ছে 45x আর 10x। এটা কেন করতে হয় 100x এ অয়েল ইমার্শন, সেটা আমরা মাইক্রোস্কোপি চ্যাপ্টারে গিয়ে পড়ে নেব, ঠিক আছে? বাট সিম্পল স্টেনিং ডিফারেন্সিয়াল স্টেনিং দেখার জন্য 45x ইজ পারফেক্ট, এর উপরে যাওয়ার দরকার নেই। 10x ফর 10x এ তো দেখা যাবে না, 10x হচ্ছে সেটিং তোমার ফিল্ডটাকে সেট করার জন্য, দেন 45x এ মুভ করে দিতে হবে। Types of simple staining technique. Two types, positive and negative staining. Positive staining, negative staining. Clear word থেকে কি ইন্ডিকেশন আসছে? What indicate positive, negative? Type of stain that we are going to use during the procedure, that indicate here. Positive staining এ আমরা কি টাইপ অফ স্টেন ইউজ করব? পজিটিভ স্টেন না নেগেটিভ স্টেন? মানে অ্যাসিডিক না বেসিক স্টেন? বেসিক স্টেন বেসিক। ইউজ করব, একদমই তাই। তো ওটাই ইন্ডিকেট করতে চাইছে। তো পজিটিভ স্টেনিং use basic stain whose charge is positive stain, cationic charge, whereas negative stain use acidic stain, negative charge, anionic charge. So positive staining এ বাইন্ডিং কোথায় হবে? আমরা স্টেন ইউজ করছি পজিটিভ, আর ব্যাকটেরিয়ার আউটার সারফেস হচ্ছে নেগেটিভ, তার মানে বাইন্ডিং ইজ ক্লিয়ারলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন হবে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশন means positive negative interaction, and stains are going to penetrate inside the cell, coloring the cell, coloring whole the cell, মানে টোটাল সেলকে কালার করে দেবে, হ্যাঁ কি না? ডিফারেন্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে, এটাও ডিফারেন্স আছে পজিটিভ ভার্সেস নেগেটিভ। পয়েন্ট ক্লিয়ার? তো আমরা যদি বেসিক স্টেন ইউজ করি, সারফেস অফ ব্যাকটেরিয়া নেগেটিভ, that going to be interact with positive stain,
By which type of interaction? Electrostatic, electrostatic or ionic interaction? যদি এটা হয় তাহলে কি হবে? Stain can penetrate inside the cell. Stain bind and penetrate and make whole cell color. Penetrate whole cell color. But whereas in the negative stain কি হবে? Surface is negative and the stain charge also negative. তাহলে এখানে কি টাইপ অফ ইন্টারঅ্যাকশন? এখানে ইন্টারঅ্যাকশনটা কি? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশনটা কি টাইপ অফ? রিপালশন, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন হবে এখানে, ঠিক আছে, বিকজ রিপালস করবে টু সেম চার্জ। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন occur. যদি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন হয়, স্টেন মলিকিউল গুলো কি থাকবে? আউটসাইড, জাস্ট আউটসাইড বাউন্ডারি অফ দ্য সারফেসে ডিপোজিট হওয়া স্টার্ট করবে। বাউন্ডারি অফ সেল সারফেস। তো ক্লিয়ার আমরা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারছি পজিটিভ স্টেনিং আর নেগেটিভ স্টেনিং এ। পজিটিভ স্টেনিং আর নেগেটিভ স্টেনিং এ তিনটে ডিফারেন্স অলরেডি হয়ে গেছে প্রসিজার থেকে। নেক্সট আসবে হচ্ছে ফাংশন থেকে, পারপাস থেকে। পজিটিভ স্টেনিং মেনলি আমরা সেল সাইজ, শেপ, অ্যারেঞ্জমেন্ট, বেসিক বেসিক অবজারভেশন ডিটেলস এর জন্য পজিটিভ স্টেনিং। But negative staining more useful for cell shape and size, valuable for compared to positive, valuable for cell shape and size. অবভিয়াসলি কেন বলতো? কারণ ওর পুরো সারফেসের আউটসাইডে স্টেনটা গিয়ে বাইন্ড করছে, মানে স্টেনটা আউটসাইড সারফেসে আছে, তো পুরো এক্সাক্ট শেপ অফ দি ব্যাকটেরিয়াকে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো বাই মিনস অফ নেগেটিভ স্টেন। পজিটিভেও বোঝা যায়, বাট এক্স্যাক্টলি যদি আমি শেপ চাই, এক্স্যাক্টলি যদি সাইজ চাই, নেগেটিভ স্টেন কম্পেয়ার টু দি পজিটিভ স্টেন ইজ বেটার, ঠিক আছে। অ্যান্ড আরো একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি, নেগেটিভ স্টেনিং এ কোনো রকমের আমরা ফিক্সেশন করি না, হিট ফিক্সেশন করি না, যেটা আরো বেটার, মানে ভালো, ডিস্টরশন হয় না। আরো ইউজফুলনেস নেগেটিভ স্টেনিং এর, ক্যাপসুল স্টেনিং। ক্যাপসুল স্ট্রাকচার ক্যান বি ভিজুয়ালাইজড। ক্যাপসুল স্ট্রাকচার কুড বি ভিজুয়ালাইজড বাই নেগেটিভ স্টেনিং। ইয়েস, আমরা যখন ক্যাপসুল স্টেন করব, নেগেটিভ স্টেনিং ই করব, নেগেটিভ স্টেনিং ই করব, স্পেশালি যেখানে ক্যাপসুলের স্ট্রাকচারটা ভিজুয়ালাইজড হবে, which is not possible by means of positive staining. পজিটিভ স্টেনিং যেহেতু ভেতরে ঢুকে যায়, ইন্টারাকশন করে, তাহলে আমরা ক্যাপসুলের স্ট্রাকচার, ক্যাপসুল তো আউটসাইডে, ক্যাপসুলের স্ট্রাকচারটা ভালো করে বুঝতে পারবো না পজিটিভ স্টেনিং এ। ভালো করে কেন? বোঝাই যাবে না, কুড নট বি আন্ডারস্ট্যান্ড। তো এই হচ্ছে সাম ডিফারেন্স পয়েন্ট বিটুইন দ্য পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ স্টেনিং, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের এরিয়া, পজিটিভ ভার্সেস নেগেটিভ স্টেনিং। আমি তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি 5-6টা ডিফারেন্স এখান থেকে, ক্যাপসুল স্ট্রাকচার, ভিজুয়ালাইজড, নট ভিজুয়ালাইজড, ঠিক আছে। কম্পেয়ার টু দি সেল শেপ সাইজ, নেগেটিভ স্টেনিং ইজ বেটার, পজিটিভ স্টেনিং ইজ বেটার, মানে আমি 6 ডিফারেন্স পয়েন্ট আরামসে টানতে পারবো। এক্সাম্পল দেবো। In positive staining, methylene blue,
crystal violet, saffronin, এটাও একটা পয়েন্টে টানা যায় যে in positive staining these stains are basic stains are commonly used, but example ও রাখা যায়। And negative in negative staining acidic stains such as acid fuchsin, নাইগ্রোসিন ইউজে এসছে। যে এন্ডোস্পোর স্টেনিং করেছো কি মেথডে করছো, ডর্নার না সেপার ফুলটন? দুটোই করেছি স্যার। ডর্নারও করেছো, ডর্নারে তো নাইগ্রোসিন, অ্যাসিড ফুশিন, নাইগ্রোসিন and ইওসিন। সিম্পল স্টেনিং ডান, নেক্সট আমরা মুভ করব ডিফারেন্সিয়াল স্টেনিং টাইপসে। আচ্ছা একটু ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিই, সিম্পল স্টেনিং এ পজিটিভ স্টেনিং এ কি হচ্ছে, নেগেটিভ স্টেনিং এ কি হচ্ছে, আরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ডায়াগ্রামেটিক্যালি ভিজুয়ালাইজ করি। ব্যাকটেরিয়াল সেল, সারফেস চার্জ নেগেটিভ, পজিটিভ স্টেন অ্যাপ্লাই করছো, পজিটিভ স্টেন অ্যাপ্লাই করছো, বেসিক স্টেন। পজিটিভ স্টেন যদি অ্যাপ্লাই করো ব্যাকটেরিয়াল সেলে কি হবে, পজিটিভ স্টেন বাইন্ড করবে, পেনিট্রেট করবে and make the cell color। পজিটিভ স্টেন গুলো সব ভেতরে ভেতরে ঢুকে যাবে পেনিট্রেট করে। বাট যদি নেগেটিভ স্টেন ইউজ করতে, নেগেটিভ স্টেন অ্যাপ্লাই করতে দেন রেজাল্ট কি আসতো, সারফেসেই পড়ে থাকবে, কোন রকম চার্জ, নেগেটিভ চার্জ আয়ন এন্টার করবে না, তো সারফেসটাকে কালার করবে। Make the color outside the interior, মানে outside the cell surface, and যদি পজিটিভ স্টেন করো ইনসাইড এ কালার আসবে। তাহলে এখানে লিখতে পারি হচ্ছে এটা ডার্ক মাইক্রোবিয়াল সেল, ব্যাকগ্রাউন্ড ডার্ক, সেল ক্লিয়ার, ক্লিয়ার মাইক্রোবিয়াল সেল, dark background, dark background, clear microbial cell। বলো ঠিকঠাক, ডিফারেন্সিয়াল স্টেনিং এ যাই।
হ্যাঁ স্যার। Differential staining type number 1, gram staining. Why it is called differential staining? Because number 1, gram staining use more than one stain. Primary and counter. Gram stain allow to classify bacteria. Gram positive and gram negative. My question is why it is called gram? কেউ জানো answer? Why it is called gram staining? Why gram staining is called gram? সায়েন্টিস্ট গ্রাম ফার্স্ট ইনভেন্ট করেছিলেন। সায়েন্টিস্ট পুরো নামটা হচ্ছে ড্যানিয়েল ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম। ইয়েস, সায়েন্টিস্ট ইনভেনশন থেকে এসছে, সায়েন্টিস্টের নেম থেকে এসছে। গ্রাম স্টেনিং ফার্স্ট ডেভেলপ বাই হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম। Hans Christian Gram, and because of that the staining called gram staining. প্রসিজারে আসবো, স্টেপসে আসবো গ্রাম স্টেনিং এ। তার আগে আমরা দেখবো হচ্ছে রিএজেন্টস দ্যাট ইউজড ইন গ্রাম স্টেনিং। reagents that used in gram staining. gram staining তোমরা করেছো, আনসার করা উচিত। what are the reagents? total 4 reagents: primary stain, secondary stain or counter stain, নাম্বার 3 হচ্ছে mordant, আর নাম্বার 4 decolorizing agent. decolorizing agent বলে ফেলো নেমগুলো। প্রাইমারি স্টেন প্রাইমারি স্টেনটা মিথাইলিন ব্লু। ক্রিস্টাল ভায়োলেটও নিতে পারি, মিথাইলিন ব্লু নিতে পারি, ক্রিস্টাল ভায়োলেট নিচ্ছি। কাউন্টার স্টেন স্যাফ্রনিন। স্যাফরানি। তুমি কি একাই করেছো গ্রুপে? আর কেউ নেই নাকি? আর কেউ করনি গ্রুপে? প্র্যাকটিক্যাল কেউ করনি আর? না যাচ্ছ না প্র্যাকটিক্যাল করতে? বাকিরা কি কি অবস্থা? কাউন্টার স্টেনের নেম একাই আনসার করে যাচ্ছ, একটা ভয়েসই আমি পাচ্ছি। স্যাফরানি। মর্ড্যান্ট আয়োডিন। আয়োডিন। আর ডিকালারাইজিং এজেন্ট অ্যাসিড অ্যালকোহল। না, অ্যাসিড অ্যালকোহল মিক্সচার এখানে ইউজ হয় না, শুধু অ্যালকোহল, অনলি অ্যালকোহল। কত পার্সেন্ট অ্যালকোহল ইউজ করেছো? 70% না 95%? 70%। কত? 70? 70 না কত কি বলছো? 75? তো উটপাটাং একটা নাম্বার। 70 ইউজ করে বা 95 ইউজ করে, যাই হোক। অ্যালকোহল ডিকালারাইজিং এজেন্ট আমরা ইউজ করব। So these are 4 reagents.
ফর গ্রাম স্টেন। প্রসিজার তোমরাই বলবে, আমি জাস্ট লিখবো। সিম্পল প্রসিজার, পুরো ডিটেলস আমি কিছুই লিখবো না, স্টেপস গুলোকে জাস্ট হাইলাইট করব। স্টেপস ইন গ্রাম স্টেনিং। Smear preparation. আফটার দ্যাট কি করেছো? স্মিয়ার প্রিপেয়ার করার পর ওটাকে ক্রিস্টাল ভায়োলেট দিয়ে স্টেন করেছি। অ্যাপ্লাই প্রাইমারি স্টেন, তাই তো? ক্রিস্টাল ভায়োলেট। অ্যাপ্লাই ক্রিস্টাল ভায়োলেট ফর টাইম 1 মিনিট 1 1 মিনিট মিনিট, একদম স্ট্যান্ডার্ড টাইম। ফলোড বাই কাউন্টার স্টেন। না, তারপরে অ্যাসিড দিয়ে ওয়াশ, আয়োডিন দিয়ে মর্ডেন্ট। আয়োডিন আগে না ডিকালারাইজার আগে? আয়োডিন হ্যাঁ, আয়োডিন আগে। আয়োডিন আগে, ইয়েস আয়োডিন আগে, দেন হচ্ছে অ্যাপ্লাই আয়োডিন ফর টাইম 30 টাইম সেকেন্ডস। না না, এটাকেও মোটামুটি 1 মিনিটের মতো রাখলেই ভালো হয়, কারণ একে কমপ্লেক্স ফর্ম করতে দিতে হবে। দেন দেন অ্যাসিড ডিকালারাইজার, অ্যালকোহল ডিকালারাইজার। অ্যাসিড নয়, ইয়েস অ্যাপ্লাই ডিকালারাইজার। ডিকালারাইজার, ডিকালারাইজার হচ্ছে এইখানে অ্যামাউন্ট একটু কম, 15 সেকেন্ড। ঠিক আছে, বেশিক্ষণ ডিকালারাইজার দিলে প্রবলেম আছে, গ্রাম ভেরিয়েবিলিটি চলে আসতে পারে। ঠিক আছে, তো ডিকালারাইজারের টাইমটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 5 followed by কাউন্টার স্টেন স্যাফরন। apply counter stain safranin, then observe under 45x. In between the operation, in between the steps, washing আছে মাল্টিপল টাইম, তাই না? কোন কোন জায়গায় আছে? সিভি অ্যাপ্লাই করার পর এখানে একটা ওয়াশিং স্টেপ আছে, আয়োডিন অ্যাপ্লাই করার পর একটা ওয়াশিং স্টেপ ঢুকবে, ডিকালারাইজার অ্যাড করার পর একটা ওয়াশিং থাকবে এক্সেস ড্রেন অফ করার জন্য, স্যাফরানিন অ্যাড করার পর একটা ওয়াশিং থাকবে। স্টেপস অফ গ্রাম স্টেনিং। স্যাফরানিনের পর তো ওয়াশিং হবে না। কেন? স্যাফরানিন এক্সেসটা রিলিজ করবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি তো স্যাফরানিনকে ফ্ল্যাট করালে, মানে পুরো স্মিয়ারটার উপরে ড্রপ দিলে, তারপর তুমি ওটা ওয়েট করলে, স্যাফরানিন দিয়েও মোটামুটি ওই 60 সেকেন্ড রাখবে, তারপরে তুমি ওটাকে ওয়াশ করে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। রেজাল্ট কি আসবে? আন্ডার মাইক্রোস্কোপে রেজাল্ট কি আসবে? ইফ দি ব্যাকটেরিয়া ইজ গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম পজিটিভ, কালার কি দেবে? ব্লু। Purple blue, purple color. That means which stain they retain, primary or counter? ক্রিস্টাল ভায়োলেট, প্রাইমারি স্টেন। Crystal violet, মানে এরা কি করছে? রিটেন প্রাইমারি স্টেন।
And gram negative bacteria, Red, orangish red. pink. Gram negative bacteria, pink. They cannot retain primary stain but retain counter stain. Retain counter stain. So by that way, we can classify the bacteria. Purple bacteria are gram positive and pink bacteria are gram negative. So question is, যেটা main question এখান থেকে, why this behavior? Why differential behavior for gram staining? Important question. Why different behavior show by different bacteria? Different bacteria. এর আনসার যদি আমরা সার্চ করতে চাই তাহলে আমাকে ডিটেলস মেকানিজমে ঢুকতে হবে, যেটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অলসো। এইরকম ভাবেও এই ফরম্যাটেও কোশ্চেন দিতে পারে আর ডাইরেক্ট বলে দিতে পারে ডেসক্রাইব দ্য মেকানিজম অফ গ্রাম স্টেনিং। ভালো করে বুঝবে মেকানিজমটা, ইটস ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড সেল ওয়াল কাজে লাগবে এখানে, বিকজ গ্রাম স্টেনিং এর বিহেভিয়ার চেঞ্জ আলটিমেটলি কোরিলেট উইথ দ্য cell wall difference between gram positive and gram negative. যখন আমরা মরফোলজিতে সেল ওয়াল পড়াচ্ছিলাম, সেল ওয়ালটাকে অনেক টাইম নিয়ে পড়িয়েছি, তো ওই টাইমে কিছুটা আইডিয়া দিয়ে রেখেছিলাম। তো লেটস সি মেকানিজম অফ গ্রাম স্টেনিং। Different bacteria behave differently in gram staining because because of differential structure, because of differential structure and composition of the cell wall. Structure and composition of the cell wall. আবারও বলছি, ভালো করে জায়গাটা বোঝো কি কেসটা হচ্ছে। ডিফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার অ্যান্ড কম্পোজিশন, গ্রাম পজিটিভে সেল ওয়াল স্ট্রাকচার আর গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়াল স্ট্রাকচারের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। Most evident difference is in the thickness. Yes or no? Thickness of peptidoglycan. আমাকে আনসার করবে। Gram positive cell wall thickness of the peptidoglycan layer is more or less? More. More. So thickness peptidoglycan is more in case of gram positive, whereas positive লিখে রেখেছি। Gram negative cell wall less thick peptidoglycan layer. নাম্বার 2 ডিফারেন্স যদি আমরা খুঁজি, যেটা গ্রাম স্টেনিং এর সাথে ডাইরেক্টলি কোরিলেটেড, দ্যাট ইজ দ্য ক্রস লিঙ্কিং সেল ওয়াল peptidoglycan cross linking. In which case cross linking is more positive bacteria, negative bacteria? Cross linking is well established and more in gram positive or gram negative? Answer me. বলো বলো বলো।
গ্রাম পজিটিভের ক্রস লিঙ্কিং বেশি হবে না নেগেটিভে, কি মনে হয়? গ্রাম পজিটিভে বেশি হবে। হ্যাঁ, একদম তো বোঝা যাচ্ছে, যদি পেপটাইডোগ্লাইকানের থিকনেস বেশি থাকে তাহলে ক্রস লিঙ্কিং অলসো মোর, অলসো হাই ইন কেস অফ ওয়েল ডেভেলপড, ইন কেস অফ গ্রাম পজিটিভ। Gram negative cell wall cross linking less developed because the thickness is কম। তার সাথে ডাইরেক্ট কোরিলেশন থার্ড পয়েন্ট is the lipid content, is the lipid content. Which one is more lipid content? Lipid rich layer, lipid rich layer, lipid content more in gram positive or gram negative? সে কি পড়িয়ে এলাম। আউটার মেমব্রেন কাদের থাকে, নেগেটিভ না পজিটিভে? আউটার মেমব্রেন নেগেটিভে। আউটার মেমব্রেন আলাদা নাম হচ্ছে লাইপোপলিস্যাকারাইড, লিপিড প্রেজেন্ট থাকে। সো লাইপোপলিস্যাকারাইড মানে হচ্ছে লিপিড কন্টেন্ট নেগেটিভে হাই, গ্রাম পজিটিভে লেস। এই হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল বিহেভিয়ার in structure and composition that directly correlate with the gram staining. স্যার কিভাবে কোরিলেট হচ্ছে, চলো দেখি এবার ব্যাপারটা কি হচ্ছে। প্রাইমারি স্টেন আমরা নিয়েছিলাম ক্রিস্টাল ভায়োলেট। when you applied crystal violet positively charged, crystal violet mainly component এটা ক্লোরাইড ফর্মে থাকে। so crystal violet is dissociate into Cv plus and Cl minus. ভালো করে বুঝে নাও। crystal violet when you apply it into the aqueous solution, crystal violet is a salt basically, chloride salt, ঠিক আছে? It's get dissociated, Cv plus and Cl minus, two ions are created. Okay, this Cv plus interact with, কার সাথে interact করবে? নেগেটিভ চার্জ of bacterial cell and penetrate, make the cell colored, make the cell colored, যেটা পজিটিভ স্টেনিং এর বেসিক বিহেভিয়ার, ঠিক আছে? and after the Cv plus, মানে Cv plus তো আমরা প্রাইমারি স্টেন অ্যাড করার পর নেক্সট স্টেপ ইমিডিয়েটলি ছিল হচ্ছে আয়োডিন অ্যাডিশন। সো হোয়াট ইজ দ্য আয়োডিনের রোল, which is the called mordant এর রোল? বারবার কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ মর্ডান্ট, এক্সাম্পল অফ মর্ডান্ট, মেকানিজম অর ফাংশন অফ মর্ডান্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মর্ডান্ট ফাংশন, তো এখানে বুঝতে পারবে মর্ডান্ট ফাংশন কি করছে। দিস Cv plus ion interact with mordant, আমরা নিয়েছিলাম কি iodine I minus. So Cv plus plus I minus interact with each other and make large CVI complex. CVI complex, which is known as crystal violet iodine complex. Crystal violet iodine complex. This complex is so large that it cannot be released out so easily. ঠিক আছে, large complex CVI complex. এত অব্দি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ফার্স্টে আমরা ক্রিস্টাল ভায়োলেট অ্যাড করেছি, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ডিসোসিয়েট হয়েছে Cv প্লাস Cl মাইনাস, Cv প্লাস ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, একে আরো অ্যাফিনিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে হচ্ছে আয়োডিন। আয়োডিন মর্ডান্ট Cv সাথে কানেক্ট করেছে, CVI কমপ্লেক্স তৈরি করেছে, and large CVI complex could not be released out so easily. ঠিক আছে, সেকেন্ড স্টেপ অবধি। মেন গেম চেঞ্জার স্টেপটা কোনটা, যেটা মেন ডিফারেন্সিয়েট করাচ্ছে? is the decolorization, means alcohol treatment. এটা কোশ্চেনও হয় যে গ্রাম স্টেনিং এ which step is absolutely necessary for differential behavior.
ঠিক আছে? তুমি যদি ডিকালারাইজার স্টেপটাকে অমিট করে দাও, ডিকালারাইজার স্টেপটাকে যদি অমিট করে দাও, তুমি চেঞ্জ আসবে না। both are retain the gram positive, মানে both retain the purple color, ঠিক আছে? Decolorizer is the game changer here, ঠিক আছে? means alcohol treatment, যখনই তুমি অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট দিলে, অ্যালকোহল কি করবে? এরপরের ট্রিটমেন্ট কি ছিল আমাদের? অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট, অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট। অ্যালকোহল যেটা করে, লেস অর্গানাইজ লিপিড কন্টেন্ট, কাদের বেশি? নেগেটিভের বেশি। তো অ্যালকোহলের তো ফাংশনই আমরা জানি। অ্যালকোহল কি করতে পারে? অ্যালকোহল লিপিডকে ডিসলভ করিয়ে দেয়, অ্যালকোহল লিপিডকে ডিসলভ করে দেয়। হুইচ টাইপ অফ লিপিড? লেস অর্গানাইজ লিপিড গুলোকে আমরা আরামসে, যেমন আমরা গ্রিস ফ্রি করেছিলাম বাই মিনস অফ অ্যালকোহল রাব করে। গ্রিস ফ্রি মানে কি? ওই অয়েলি কন্টেন্টটাকে হাঁটানো যায় অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট দিয়ে। তো অ্যালকোহল কি করবে? অ্যালকোহল দুটো কাজ করবে। নাম্বার ওয়ান, ইন মানে ডুয়াল বিহেভিয়ার করাবে, গ্রাম পজিটিভ আর ফর দ্য গ্রাম নেগেটিভ। গ্রাম নেগেটিভে কি করাবে? মেন ডিফারেন্সিয়াল স্টেপ। এন্ড গ্রাম পজিটিভে কি করাবে? গ্রাম নেগেটিভেও যেটা করাবে সেটা হচ্ছে তোমার আউটার মেমব্রেনকে ডিসঅর্গানাইজ করে দেবে। লিপিড কন্টেন্ট, লিপিড containing outer membrane dislodged, and যখনই ডিসলজ হয়ে যাবে আউটার মেমব্রেন, দি লেস ক্রস লিঙ্কিং, কোথায় লিখেছি? লেস ডেভেলপড ক্রস লিঙ্ক, লেস থিকনেস অফ দ্য পেপটাইডোগ্লাইকান, অ্যালকোহল ওখানে যেটা করবে, পোরোসিটি বাড়িয়ে দেবে। মানে পেপটাইডোগ্লাইকানের মধ্যে যে পোর গুলো ছিল, পোর মানে হচ্ছে স্মল হোল, এই পোর স্ট্রাকচার গুলোকে আরো লার্জ করে দেবে, ঠিক আছে? অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট। তো যখনই ডিসলজ হয়ে যাবে আউটার মেমব্রেন, porosity increase, porosity increase in gram negative. Why? Because the cell wall is less cross linked, ওকে আর রেজিস্ট করতে পারবে না, porosity increase হয়ে যাবে due to less cross link wall, cell wall, দেখে নাও। whereas যখন তুমি গ্রাম পজিটিভে নিয়ে যাচ্ছ, কেসটা জাস্ট অপোজিট বিহেভিয়ার শো করা শুরু করেছে, বিকজ গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়াল আর মোর থিক, do not contain any lipid content, no lipid, ঠিক আছে? or less lipid outside surface। তো কি হচ্ছে ওখানে? alcohol treatment here in case of gram positive is act like a dehydrating agent, act as dehydrating agent। ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট কি করবে? পোর স্ট্রাকচার গুলো যেগুলো স্মল ওপেন ছিল সেগুলোকে আরো ক্লোজ করে দেবে, ডিহাইড্রেট করে দিচ্ছে স্ট্রাকচার, পোরস আর ক্লোজ। তো এখান থেকে ডিফারেন্সিয়াল বিহেভিয়ার স্টার্ট হলো। গ্রাম নেগেটিভ পোরোসিটি ইনক্রিজ, দ্যাট মিন্স সিভিআই কমপ্লেক্স can escape, yes or no? CVI complex that is formed, it is large complex but porosity also increases, so CVI complex can escape, বেরিয়ে যেতে পারবে, হ্যাঁ কি না? আনসার করবে yes or no? So porosity increase, CVI complex can escape from the cell, can escape, আর যদি escape করে যায় সেলের কালার কি হয়ে যাবে? In that after the alcohol treatment, decolorizer colorless, gram negative become colorless, whereas gram positive pores are closed, CVI complex normally large, pore আরো ক্লোজ করে দিয়েছে, CVI আর কোথা থেকে বেরোবে? ওখানেই থাকবে, ট্যাপড হয়ে যাবে, CVI complex trapped, CVI complex trapped, and trapped মানে হচ্ছে গ্রাম তোমার কালার দিয়ে দেবে হচ্ছে তোমার পার্পল। মেকানিজম ক্লিয়ার কিনা বলবে? মেকানিজম নিয়ে অনেক প্রবলেম থাকে গ্রাম স্টেনিং এ, আর এক একটা বইতে এক এক রকম ভাবে লেখা থাকে,
দিস ইজ অথেন্টিকেট ইনফরমেশন, এটুকু আমি তোমাকে বলতে পারি ক্লিয়ারলি, বিকজ এটা হ্যান্স গ্রামস যেটা করেছিল, যে পেপারে বার করেছিল সেখান থেকে ইনফরমেশন নেওয়া, ইট নেভার বি রং। মানে সব বইতে আমি বলছি না, মেনলি আমি বলবো হচ্ছে আরপি সিং এর বইতে কিছু হয়তো প্রবলেম আছে, এটুকু আমি জানি। এখন রিসেন্ট এডিশন চেঞ্জ করেছে কিনা আমি জানি না, যদি আরপি সিং থেকে পড়ো মেকানিজম স্লাইটলি ডিফার করে আমি যেটা বলছি। বাট তুমি যদি অথেন্টিকেট বই পড়ো, সেটা হচ্ছে তুমি যদি টরটরা পড়ো বা প্রেসকটে পড়ো, এই ইনফরমেশন গুলোই আছে, বাট লাইভ ডিটেলস অত বেশি ওরা লেখেনি, একটা দুটো পয়েন্টে ছেড়ে দিয়েছে। দিস ইজ এক্সাক্ট ডিটেলস। বলবে ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল, ইম্পর্টেন্ট জায়গা, মেকানিজম অফ গ্রামস্টেনিং। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো গ্রামস্টেনিং এর বেসিসে আগে এই পয়েন্টটা লিখে নিই, তারপরে আমরা ক্লাসিফিকেশন করছি ব্যাকটেরিয়াকে। Factors affect gram staining. Factors affect gram staining. If culture is more than 48 hours old, if the culture more than 48 hours old, প্রবলেম আসবে। মানে গ্রাম পজিটিভ কে অনেক সময় তুমি নেগেটিভও দেখে দিতে পারো, বা গ্রাম নেগেটিভ কে অনেক সময় পজিটিভও চলে আসতে পারে রেজাল্ট। সো মিসবিহেভ করা স্টার্ট করবে 48 hours more than old culture. Why? What is the reason? Because cell starvation আছে। 48 hours old মানে হচ্ছে all nutrients are gone from the media because all are utilized, ঠিক আছে? তো সেল স্টারভেশন মানে সেল স্ট্রেসে আছে। সেল যখন স্ট্রেসে থাকবে, তোমার সেল ওয়াল ডিসঅর্গানাইজ থাকবে, ঠিক আছে? সেল ওয়াল ডিসঅর্গানাইজ থাকবে। এখানে যেমন গ্রাম পজিটিভ কি করতে পারছিল, রিটেন করতে পারছিল আফটার অ্যালকোহল ট্রিটমেন্ট, ওখানে নাও রিটেন করতে পারে। ক্যান ইউ গট মাই পয়েন্ট? কি বলতে চাইছি, সেল যদি ডিসঅর্গানাইজ থাকে, পোর অলরেডি ওপেন, পোরস আর অলরেডি ক্লোজ ফর্মে নেই, পোর আর ওপেন ডিসঅর্গানাইজড হয়ে গেছে, তো রিটেন থাকবে না, বেরিয়ে যেতে পারে, তখন গ্রাম নেগেটিভ ও শো করে দিতে পারে গ্রাম পজিটিভ, ঠিক আছে? তো দিস আর সাম ফ্যাক্টর, শুড রিমাইন্ড অলওয়েজ ইউজ ফ্রেশ কালচার, ঠিক আছে? তো প্র্যাকটিক্যালি আমি তোমাকে একটা হিন্টস দিয়ে রাখি, মানে একটা, মানে বলে না রামবান আর কি, মানে মাথায় রেখো এটা কিরকম ব্যাপার। মাইক্রোবায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল আনসার্টেন ইন ভেরি মাচ, মানে তুমি যে রেজাল্টটা ক্লাসরুমে পাচ্ছ, দ্যাটস নট মিন যে তুমি সেম রেজাল্ট প্র্যাকটিক্যাল রুমেও পাবে, মানে ডিউরিং প্র্যাকটিক্যাল এক্সামেও পাবে, ঠিক আছে? এটা হতেই পারে, আর ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের সাথে এটাই হয়। ক্লাসরুমে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল করে এসে গ্রাম পজিটিভ ইকোলাই দিয়েছে, গ্রাম নেগেটিভ পেয়েছে, কিন্তু তুমি প্র্যাকটিক্যাল রুমে যাচ্ছ যে গ্রাম নেগেটিভ তো পাচ্ছি না স্যার, গ্রাম পজিটিভ পাচ্ছি, তোমার এক্সামিনার বলছে কোথায় গ্রাম নেগেটিভ, এটা তো গ্রাম পজিটিভ দেখতে পাচ্ছি আমি পার্পল কালার, তুমি তো ওখানেই শেষ, হাফ শেষ। কি হলো স্যার, কেন হলো স্যার? আর তো তোমাকে সেকেন্ড অপশনও দেবে না করার, ঠিক আছে? তো তখন তোমাকে কি করতে হয়, এরকম সিচুয়েশনে আসলে তুমি পুরো মার্কস কি নষ্ট করবে? না, তোমার হয়তো অবজারভেশন ঠিকঠাক হয়নি, ঠিক আছে, তোমাকে তখন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ট্রাভেল শুটিং, ঠিক আছে? মানে তুমি যখন প্র্যাকটিক্যালটা লিখবে আর একটা প্যারা বা আর একটা পয়েন্ট ইনক্রিজ হয়, যদি রেজাল্ট না আসে, হতেই পারে রেজাল্ট আসবে না, হতেই পারে, এটা মাইক্রোবায়োলজি, এটা তোমার ইয়ে নয় যে তুমি জুলজি প্র্যাকটিক্যাল নয় যে তোমাকে কিছু কাটতে দিল, কাটার পর ওই অর্গানটা পাবেই পাবে, এটা নট দ্যাট 100% যে এটা মাইক্রোবায়োলজিতে হবেই হবে, এটা নাও হতে পারে। তখন একটা প্যারা এক্সট্রা অ্যাড করতে হয় ট্রাভেল শুটিং। ট্রাভেল শুটিং মানে হচ্ছে কি কি প্রবলেমের জন্য তোমার প্র্যাকটিক্যালটা আসেনি, বা তোমার কি মনে হয় কেন এই অবজারভেশনটা এলো, সেটাকে জাস্টিফাই করতে হয়।
তুমি যদি ওটা করো তাহলে তুমি যে মার্কসটা পুরো নষ্ট করছিলে সেখান থেকে কিছু মার্কস পাবে। ঠিক আছে, তো এটা মাইক্রোবায়োলজিতে মাথায় রেখো। আর এই জিনিসগুলো হয়, এবার তোমাকে সেটা জানা বুঝতে হবে যে কেন আমার প্র্যাকটিক্যাল আসেনি। মানে আমার যদি গ্রাম পজিটিভের জায়গায় গ্রাম নেগেটিভ দেয় রেজাল্ট, তখন আমি এই ফ্যাক্টর গুলো পয়েন্ট গুলো কিছু তুলতে পারি, এই ফ্যাক্টর গুলো আমরা তুলতে পারি। ইয়েস, এটার জন্য হতে পারে, এন্ড যে খাতা দেখছে প্র্যাকটিক্যাল সেও বুঝবে যে ইয়েস দ্যাট কুড বি দ্য রিজন, দ্যাটস ওয়াই দ্য রেজাল্টস আর নেগেটিভ, রেজাল্ট আসেনি। ঠিক আছে, কি বললাম এটা মাথায় রেখো। ঠিক আছে, এটা কাজে লাগবে, কারণ তুমি যে প্র্যাকটিক্যালটা করছো এটা নট 100% ওখানে গিয়েও প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে সেম টু সেম রেজাল্ট চলে আসে, আসে না। অনেক সময়তে এটা হয়, আর তখনই কান্নাকাটি শুরু হয়। কান্নাকাটি না করে তখন তুমি একটা প্যারা অ্যাড করো, যেটাতে তুমি নাম্বার যেটা পুরোটা নষ্ট করছিলে সেখান থেকে কিছু নাম্বার পাবে। বলে রাখলাম। নাম্বার 2, if too much or too less decolorizer used. দেখো ইম্পর্টেন্ট, ডিকালারাইজার, আমি বারবার বলছি ডিকালারাইজার, দ্যাট মিনস অ্যালকোহল ইজ দ্য মেন ডিফারেন্সিয়েটর বিটুইন গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ। আর এখানেও মেকানিজম দেখছি, অ্যালকোহলই এই বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ করিয়ে দিচ্ছে। তো ডিকালারাইজারের ট্রিটমেন্টের আমরা 30 সেকেন্ড রেখেছি, বাট এটা হতেই পারে তোমার 30 সেকেন্ডের জায়গায় 1 মিনিট বা একটু বেশি এক্সপোজার হয়ে গেছে, তখন কিন্তু গ্রাম ভ্যারিয়েবিলিটি আসবে। লেস এক্সপোজার হলেও আসবে। নাম্বার ওয়ান টাইম, আর সেকেন্ড হচ্ছে কত অ্যামাউন্ট অফ ডিকালারাইজার ইউজ করছে। এক্সেস যদি ইউজ করো, মানে তুমি দিয়েই যাচ্ছ, বা এটা তো মানে মোর কমন যে তুমি যে বটল থেকে নিচ্ছ সেখান থেকে যখন ডিকালারাইজারটা অ্যাড করছো ড্রপ ওয়াইজ থেকে বেশি পড়ে গেল, তখন কি হবে, পুরো স্মিয়ারটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে। তোমাকে কিন্তু আর চান্স দেওয়া হবে না, তুমি একবারই করতে পারবে প্র্যাকটিক্যাল। ঠিক আছে, যদি কলেজের টিচার ভালো থাকে তাহলে আলাদা কথা, বাদ বাকি টাইমে আর তোমাকে চান্স দেবে না। ঠিক আছে, তো ওটার রেসপেক্টেই তোমাকে তখন অবজারভেশন করে আনসার লিখে আসতে হবে, প্র্যাকটিক্যালটা কন্টিনিউ করে যেতে হবে। কান্নাকাটি করে তো ওখানেই শেষ। কান্নাকাটি করলে তো তোমাকে তুমি কিছু করবেও না, কেউ তোমাকে সিম্প্যাথি দেখাতেও আসবে না। ঠিক আছে, তো ওটাকেই তোমাকে কন্টিনিউ করতে হবে, বাট মাথাটা একটু খাটাতে হবে কি করবো তখন ওই টাইমে। So too much or too less decolorizer exposure can result gram staining এর alteration behavior. Number 3, smear. If the smears are too thick, then also gram variability result. প্রবলেম ক্রিয়েট করে। টু থিক হলে কি হবে, স্টেন এন্টারই করতে পারবে না, পেনিট্রেট করতে পারবে না, দ্যাট টাইম অলসো ক্রিয়েট করবে হচ্ছে মেজর ইস্যু গ্রাম স্টেনিং এ। ঠিক আছে, স্টেন নিতে চাইবে না, বা নিলেও তোমার তোমার প্যাচি স্টেন হবে, মানে পুরো ব্যাকটেরিয়া স্টেন হয়নি, একটা পার্ট স্টেন হয়েছে, এরকমও হতে পারে। ঠিক আছে, তো এই পয়েন্ট গুলো মাথায় রাখবো। নাম্বার 4, if the pH of the environment is changed, then also same issue। ঠিক আছে, পিএইচ বিহেভিয়ার চেঞ্জ হলে আবারও বলছি সেল মেমব্রেনটা ডিসঅর্গানাইজ হতে শুরু করে দেয় পিএইচ চেঞ্জে, অ্যান্ড স্টেনিং এর বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো এই পয়েন্ট গুলো ফ্যাক্টর গুলো ইম্পর্টেন্ট। গ্রাউন্ড স্টেনিং এর টাইমে অলওয়েজ ফ্রেশ কালচার ইউজ করতে হয়, যে কালচারটা তোমার লেস দ্যান 48 আওয়ার ওল্ড, মেনলি 24 আওয়ার ওল্ড কালচার, 1 ডে ওল্ড কালচার ইউজ করা হয় স্টেনিং এর জন্য, দ্যাট ইজ একদম পারফেক্ট স্টেনিং রিয়াকশন শো করবে। ঠিক আছে, মানে গ্রাম পজিটিভ হলে গ্রাম পজিটিভই দেবে, গ্রাম নেগেটিভ হলে গ্রাম নেগেটিভ দেবে। ঠিক আছে, তো এই প্রবলেম গুলো কিন্তু ভেরি ভেরি কমন, এটা কিন্তু মনে রেখো, মাইক্রোবায়োলজির প্র্যাকটিক্যালে এই প্রবলেম গুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে।
আমি কোনো কলেজের নাম করছি না, আমি একটা ঘটনা বলছি প্রিভিয়াস ইয়ারের সাথেই হয়েছে, যেটা একটু আগে বললে যে এন্ডোস্পোর্স ট্রেনিং করছো ডর্নার স্টেনটা নর্মালি হয় হচ্ছে ভেরি মাচ থিক, যে করেছো সে জানি না ডাইলুট করেছে কিনা। ডর্নারের যে স্টেনটা, যেটা ব্ল্যাক কালারের স্টেনটা হয়, খুব থিক স্টেন, মানে খুব মোটা স্টেনটা, ঠিক আছে? তুমি যখনই স্মিয়ারের উপর দেবে না, ওই মোটা স্টেন, ওই থিক স্টেনটা যখনই স্মিয়ারের উপর দেবে, আর কিচ্ছু দেখা যায় না। এর জন্য অল টাইম তোমার নাইট্রোসিনকে পাতলা করে নিতে হয়, ডাইলিউট করে নিতে হয়। উইদাউট ডাইলিউশন ওটা ঠিক হয়ে যায়। তো উইদাউট ডাইলিউশন দিয়ে দিয়েছিল ইচ্ছে করে, স্টুডেন্টের মেন্টালিটি চেক করার জন্য কি করবে ও, ঠিক আছে? তো এগুলো কিন্তু খুব কমন একটা ব্যাপার। প্র্যাকটিক্যালে তোমাকে টেস্ট করবে, টিচার তোমাকে টেস্ট করবে, ওকে, ক্লিয়ার টেস্ট করবে যে ও, টিচার জানে এই রেজাল্টটা আসবে না, তুমি ওই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে কি করছো, কি বিহেভিয়ার শো করছো, কিরকম প্যানিক করছো না কান্নাকাটি করছো ওখানে। তো সেইগুলো হচ্ছে কিন্তু দেখার বিষয়। তো যখনই ঠিক স্টেন অবজার্ভ করছো, তখনই তোমাকে বলতে হবে যে স্যার এই স্টেনটা প্রবলেম হচ্ছে, এই স্টেনে আসলে রেজাল্ট আসবে না। তখন তোমার যে এক্সটার্নাল আছে সে বুঝতে পারবে যে না, ছেলেটা পড়াশোনা করেছে, জানে, উল্টো পাল্টা কিছু করে আসে, মানে ওই এখন তো ফ্যাসিনেশন হয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল করতে যায় না ছেলে পুলে, এখন ওই ইউটিউব দেখে প্র্যাকটিক্যাল শেখে, ইউটিউবে ভিডিও দেখে প্র্যাকটিক্যাল শিখছে, ঠিক আছে? মানে প্র্যাকটিক্যাল রুমে যায়নি বা প্র্যাকটিক্যাল করতে কোনোদিন যায়নি, স্লাইডই ধরেনি, সে ইউটিউব দেখে নাকি প্র্যাকটিক্যাল করে ওখানে স্লাইড প্রিপেয়ার করে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে রেজাল্ট আনবে। পসিবল কোনোদিন? এভাবে হয় প্র্যাকটিক্যাল? হয় না। যেতে হবে, হাতে হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে, তবে গিয়ে তুমি প্রবলেম গুলো বুঝতে পারবে, থিওরি আর প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে কি ডিফারেন্স বুঝতে পারবে। ওকে, গ্রুপিং। Bacterial classification after gram staining. অবভিয়াসলি আমরা দুটো গ্রুপ তো করেইছি, গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ, তার সাথে আরো দুটো গ্রুপ করা যায়, ঠিক আছে? তাহলে আমরা আনসার যখন লিখবো, নট অনলি গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ, আরো দুটো ক্লাসিফাই করব, টোটাল 4 ক্লাসিফিকেশন আসবে, ওকে? নাম্বার 1, গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম, এটা তো থাকছেই নাম্বার 1। Number 2, gram negative organism. And আরো দুটো ইনক্লুড করব, নাম্বার 3, নাম্বার 4। নাম্বার 3 হচ্ছে গ্রাম নন রিঅ্যাক্টিভ, গ্রাম নন রিঅ্যাক্টিভ। And নাম্বার 4, গ্রাম ভেরিয়েবল। গ্রাম ভেরিয়েবল, ঠিক আছে? টোটাল 4 গ্রুপিংস আফটার গ্রাম স্টেন। গ্রাম পজিটিভ মানে এরা তো পার্পল নেবে, গ্রাম নেগেটিভ মানে হচ্ছে সার্পিনিনের কালার পিঙ্ক নেবে। গ্রাম নন রিঅ্যাক্টিভ করা হবে, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ অডিও স্যার। ভিজুয়াল ক্লিয়ার তো? গ্রাম নন রিঅ্যাক্টিভ করা হবে, যারা কোনো রিঅ্যাক্টই করবে না, মানে স্টেনকে নেবেই না। গ্রাম স্টেনিং পারপাসে বা প্রসিজারে মেকানিজমে গ্রাম স্টেন ইউজই হবে না, কালচার কালারিং করতে পারবে না, তাহলে হচ্ছে গ্রাম নন রিঅ্যাক্টিভ, কুড নট রিঅ্যাক্ট। আর গ্রাম ভেরিয়েবল কারা হবে একটু আগে বলে দিয়েছি, প্যাচি স্টেন নেবে। কিছু এরিয়া দেখছো পজিটিভ মানে পার্পেল, কিছু এরিয়া দেখছো তোমার গ্রাম নেগেটিভ মানে পিঙ্ক কালার হয়ে আছে, প্যাচি স্টেন, তখন আমরা বলি গ্রাম ভেরিয়েবল। বা তোমার একটা আনসার্টেন রেজাল্ট, যেখানে পজিটিভ আসার কথা, তুমি জানো ইট ইজ আ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, বাট পজিটিভ রিয়াক্ট তোমার বিহেভিয়ার শো করছে, তখন আমরা বলি গ্রাম ভেরিয়েবল। তো দুটো ভাবে বলা হয়, একটা নাম্বার হচ্ছে তোমার
some portion purple and some portion pink. আর কি রেসপেক্টে বলা যেতে পারে আনসার্টেন বিহেভিয়ার ডিউরিং গ্রাম স্টেন। ঠিক আছে, গ্রাম নন রিঅ্যাক্টিভে এক্সাম্পল পড়বে মাইকোপ্লাজমা, মাইকোব্যাকটেরিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়া অ্যাসিড ফাস্ট স্টেন নেয়, যেটা নেক্সট স্টেনিং পারপাস, অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং নেয়। মাইকোব্যাকটেরিয়া গ্রাম স্টেনিং নিলেও সেটা নট স্টেবল, ঠিক আছে, নর্মালি নেয় না, আর যদি নিয়েও থাকে সেটা স্টেবল না। গ্রাম ভেরিয়েবল কারা হয়? গ্রাম ভেরিয়েবল হচ্ছে অ্যাসিটিনোব্যাক্টার, অ্যাক্টিনোমাইসিটিস, আর্থ্রোব্যাক্টার, সরি, এক্সাম্পল হচ্ছে আর্থ্রোব্যাক্টার, অ্যাক্টিনোমাইসিটিস। গ্রুপিং ডান। এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আর কি ছিল? মডার্ন। হোয়াট ইজ মডার্ন? মোস্ট পপুলার কোশ্চেন পেপারে, হোয়াট ইজ মডার্ন, ফাংশন অফ মডার্ন। Modern is that substance which is used in the staining to fix the dye or stain on the cell better, to fix the cell, to fix the stain on the cell. তার মানে কি মডার্ন কি করে? ইনক্রিজিং দ্য অ্যাফিনিটি, ইট ইনক্রিজ অ্যাফিনিটি অফ দ্য স্টেন টুয়ার্ডস পার্টিকুলার সাবস্টেন্স। ঠিক আছে, তার মানে আমি যখন মডার্ন অ্যাড করব, আগে ক্রিস্টাল ভায়োলেট যে পারফরমেন্স যেটা দেখাচ্ছিল তার থেকে বেটার পারফরমেন্স দেবে। যখনই তুমি মডার্ন অ্যাড করলে ওর অ্যাফিনিটি ইনক্রিজ করলো, বেটার বাইন্ডিং এবিলিটি শো করবে, সিভিআর কমপ্লেক্স ফর্ম করে। ঠিক আছে, তো দ্যাটস দ্য ফাংশন অফ মডার্ন। পারফরমেন্স বাড়িয়ে দেয়, ইনক্রিজ করে দেয়, অ্যাফিনিটি ইনক্রিজ করায়, ফিক্স করায় বেটার স্টেনকে। সো মডার্ন দুটো স্টেনিং এ ইউজ হয়, একটা তো গ্রাম স্টেনিং এ অ্যাজ ইউজুয়াল দেখছো, ফ্ল্যাজেলা স্টেনিং এ ইউজ করা হয়। তোমাদের যেহেতু ফ্ল্যাজেলা স্টেনিং নেই তাই ডিটেলসে যাবো না, শুধু এক্সাম্পল দিয়ে রাখবো। গ্রাম স্টেনিং এ মডার্ন টের এক্সাম্পল আমরা দেখেছি আয়োডিন। ফ্ল্যাজেলা স্টেনিং এ ইউজ করা হয়েছে ট্যানিক অ্যাসিড। আয়োডিন যেটা করে হচ্ছে সিবিআই কমপ্লেক্স ফর্ম করে and help to retain the stain function. আর এদিকে ট্যানিক অ্যাসিড স্লাইটলি বলে রাখি, ট্যানিক অ্যাসিড ফ্ল্যাজেলা তো ভেরি থিন স্ট্রাকচার, এই থিন স্ট্রাকচারটা কিন্তু থিকনেস বাড়ায় যাতে একটু অবজারভেশন আসে, ইনক্রিজ দ্য থিকনেস অফ দি ফ্ল্যাজ। দ্যাটস ইট, আজকে এই অবধি থাকলো। গ্রাম স্টেনিং প্রসিজার দেখলাম, গ্রাম স্টেনিং এর বেসিসে ক্লাসিফিকেশন দেখলাম, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্রাম স্টেনিং এর মেকানিজম and mordant and its function. নেক্সট ক্লাসে আমরা যাব অ্যাসিড ফাস্ট, এন্ডোস্পোর। বলো, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো।
Clear?